ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਬੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਬੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵੀ
जे लाहे रहाल अवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। सह सियानपा लख हो है तां इक न चले नाल। कि विसचारा हुई है कब कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार। एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुर सतगुर का जो सिख अखाए। सो भल के उठ हर नाम ते आवा। उदम करे भल के परवाती इस्नान करे अमृत सर नावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापे। सब किल विख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। बहदियाँ उठदियाँ हर नाम ते आवै। जो सास गरास ध्याए हर हर। सो गुर सिख गुरु मन पावै। जिसनों दयाल होवै मेरा स्वामी। तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिकी। जो आप जपै अवरै नाम जपावै। ददे दोष न देऊ किसै दोष कर्मा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजै अवर जना। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल। ओ वाहिगुरु। धन 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਪਾਪੀ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ।
आओ गुरु साडे ते कृपा करन, सानू की उपदेश बख्शते ने गुरु नानक देव महाराज जी। गुरमर्यादा के अनुसार पहला आपां गुरबाणी पाठ पढ़ लईए तां कि गुरु दे शब्द ही सानू चंगी तरह समझ लग जावे, साडी समझ विच पै जावे गुरु दा शब्द। आओ गुरमुख प्यारो गुरबाणी दे नाल जुड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहो करी न होई। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहो करी न होई। बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जाई लखया। रहाओ जात मैं जोत, जोत मैं जाता। अकल कला पर भूर रहा, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियों। जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां। जो किछ करना सो कर रहा, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियों। जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां। जो किछ करना सो कर रहा। वाहिगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी पहले पातशाह, उन्हां दे मुखारबिंद विचों उचारण की गई गुरबाणी, जो आपां गुरबाणी पाठ पढ़िया है और सरवण किया है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी सानू कलयुगी जीवां नूं उस परमात्मा दे प्रथाएं की उपदेश बख्शते ने, की सानू समझाउणा करते ने। आओ गुरमुख प्यारो गुरु परमात्मा परमेश्वर अगे अरदास बेनती भी करया करिए कि सच्चे पातशाह तू किरपा कर ते गुरबाणी साडे हिरदियां च वस जावे। गुरु दे शब्द दी विचार किते साडे पापी हिरदियां च वस जावे, साडा जीवन गुरबाणी नाल जुड़ जावे। किते ना किते असीं गुरबाणी वांग इस दुनिया ते विचरीए, साडा भी किते ना किते इस दुनिया ते आया लेखे विच पै जावे। आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचार नाल जुड़िए। अज दा जो शब्द है, वैसे आपां रह रस दे विच पढ़दे हां। रह रास दे विच दोस्तों खास माफ़ करना, जो रह रास संध्या वक्त हुंदा है, ये गुरबाणी आपां चलो परमात्मा की कृपा मर्यादा के अनुसार कोई आसा राग तो शुरू करता है, कोई आसा दी वार तो शुरू करता है। जिमें गुटकियां साहबां दे विच छपाई हुई है, जां जिस तरह किसी नूं कंठ है, उस तरह रह रास का मतलब हुंदा है सोला परमात्मा का जस गैन करना। रह रास का ये मतलब नहीं भी रात को सौ जाना तो उस तो पहला गुरबाणी चारण की। रह रास का मतलब है कि अपने मन के हिरदे विच परमात्मा के सोले गैन करने। आओ गुरमुख प्यारो परमात्मा की गुरबाणी सानू अज की समझाउणा करदी है
जो कि आपां ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਦਾ ਭੋਗ, ਮੱਧ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਧ ਤੇ ਮੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧ, ਅੱਧ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 715 ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ 705 ਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਗ ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਪਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਗ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਬਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਗ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਲੋ ਆਪ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਉਖੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਉਖੜੇਗਾ, ਕਦੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਹੇ, ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ, ਦੂਜੇ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਿਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਪਾਂ मोबाइल ते ना, मोबाइल ते गुरमुख प्यारो, मोबाइल ते जे बोली जाइए तो अगले बोलने का मौका ही ना दईए, वो सुन सकता है, बोल नहीं सकता। जे असीं दोवें बोली गए तो किसी को समझ नहीं लगेगी, उनका शब्द ਉਹਨੂੰ नहीं समझ लगे। इसे करके एक टाइम सुनना पैंदा ते एक टाइम बोलना पैंदा। तो गुरमुख प्यारो इवें ही गुरबाणी है, गुरबाणी जिहड़ी चल रही है उहदे नाल जे अरदास हो रही है, सिमरन हो रहा है, असीं उस तरह का सिस्टम बनाईए, असीं थोड़ा जिहा उल्ट फुलट बना लैंदे हां, वो अपनी मत है। अज गुरमुख प्यारो रहरास दे विच गुरबाणी असीं पढ़दे हां, सुणदे हां, और तकरीबन ये गुरबाणी हर एक बंदे नूं याद है, बच्चे नूं भी याद है। बाबे नानक की गुरबाणी है, जिवें गुरबाणी का श्लोक पहला भी आपां नूं याद है, गुरमंत्र भी याद है, मूल मंत्र भी याद है, तो जिवें जपजी साहिब का अखीरला श्लोक भी आपां नूं याद है। तकरीबन कुछ बाणी इस तरह की जिहड़ी कि वार वार पढ़ी जाती, वार वार सुनी जाती, खीरली तो पहली बाणी दे विच आपां जानी कि हाज़र रहिंदे हां। विचालड़ी बाणी दे विच तां थकरें ते असीं हाज़र ना रहीए, खीरली बाणी दे विच असीं हाज़र रहिंदे हां जदों किते किसी अखंड पाठ ते जां किसी पाठ ते जाना होवे जां किसी प्रोग्राम ते, वो सानूं याद हो जाती, भावें अनपढ़ होवे ते भावें पढ़िया होवे। अज दा जिहड़ा शब्द है गुरमुख प्यारो बड़ा समझण वाला है कि परमात्मा बाबा नानक कहंदा भी दुख दिंदा क्यों है। परमात्मा बाबे नानक ने तो दारू कह दिता, फिर आपां नूं दुख बाबा नानका, जां आपां कहने हैं काल पुरख परमात्मा जी मैनू दुख क्यों दिता, मेरे गवांढियां नूं देना चाहिए सी। आपां तो यही कहने ना भी दुख नहीं, मैनू तो सुख मिलने चाहिए ने, सुख मेरे सारे घरे होने चाहिए ने, तो दुख मेरे गवांढियां नूं जां मेरे भरा नूं जां रिश्तेदारां नूं मिलण, मैनू दुख ना मिले। पर बाबे नानक ने पता इत्थे की कहा है, दारू क्यों कहा है, ये सुनना। गुरु साहब जी कहते ने, गुरु शब्द विचार ना जुड़िए, दुख दारू सुख रोग पैया, दुख दारू सुख रोग पैया। भी जिहड़ा दुख है ना ये दारू आ, किंदा दारू है, परमात्मा का नाम जप लांगे, असीं परमात्मा नूं ध्या लांगे। जे बंदे नूं कोई दुख ना ना आवे, रब नूं खिलाउणा समझदा है। रब उहदे वास्ते रब नहीं है, जिन्हों दुख आउंदा ओह ही है। चलो इत्थे एक गल याद आ गई, आर्मी दे विच सर्विस करदे आ, चलो असीं ते बाद विच भर्ती हो के गए, असीं सन 90 दे विच भर्ती होए आ, ते जिहड़े साडे तो सीनियर सी वो सन जानी कि वो बंदा सन तकरीबन 82-83 का भर्ती सी, जिंदे नाल कार्रवाई हुई। रब नूं बिल्कुल नहीं सी मनदा, रब नूं नहीं सी मनदा। की कारण होया, जानी कि आपां सारी गल साझी कर लैंदे भी दुख कदों दुख लगे तो फिर सुख मिलदा है, सुख मिलदा है, जानी कि सुख महसूस होंदा भी ये परमात्मा दा है दुख पै के। गुरमुख प्यारो सन 87 तो लैके सन 99 तक आपां नूं सारिआं नूं पता है कि जदों ये गल कह देनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया नूं पता लगे, जदों इंदिरा गांधी का घाण होया सी सन 84 दे विच, सन 84 दे विच इंदिरा गांधी का घाण होया सी, ते कुर्सी ते कौन बैठ गया, उनका बेटा राजीव गांधी। उन्हें की चाहया, उन्हें चाहया भी जिहड़े सिखां ने मेरी माता नूं मारिया, पर यह नहीं पता भी सिखां वास्ते कीता की उन्हें, सिखां दा हरमंदर ही ढा दिता, ते करना ही सी सारा कुछ, उन्होंने वो फल मिलना ही सी। उत्ते परमात्मा भी है ना, परमात्मा ने सारा कुछ इस तरह ही करना सी भी जे तू इस तरह कीता, किसी धर्म दे नाल किसी दे मत दे नाल तू जानी कि धक्का करेगा, तेनों इस तरह मिलेगा। जदों राजीव गांधी कुर्सी ते बह गया, उन्हें कहा भी चलो मैं सिखां नूं, क्योंकि उस टाइम सिखां दी आर्मी भी बागी हो गई सी, भी दरबार साहब के उत्ते अटैक हो गया, कहंदे इदों वड्डा साडे ते की कर सकदी सरकार। साडा जिहड़ा सिख सेंटर सी वो भी भगौड़ा हो गया सी, सारे थावां तो जिथे जिथे सिख बैठे सी। आ पटियाले आर्मड फोर्स बैठी सी, उन्हां दे एसएम साहब ने तो हुक्म ही अंदरूनी कर दी भी नहीं, मैं टैंक लैके नहीं जावांगा दरबार साहब। पटियाले आर्मड फोर्स बैठी सी, उन्हें तो यह कहना था भी साडे दरबार साहब ते अटैक मैं करन जावां, मेरा सिख दा यह फर्ज बनता है, मेरी नौकरी भावें जावे पर मैं नहीं ये काम करना। उन्हें तो सारी आर्मी बागी हो गई सी। राजीव गांधी ने की कीता, इन्हें कहा भी इनू आर्मी नूं भी सज़ा लाओ। श्रीलंका दे विच भी अपने वाला काम चल रहा सी, उतों की फोर्स के उत्ते कंट्रोल नहीं सी हो रहा। इन्हें सज़ा के तौर पर जिन्नी सिख आर्मी सी तकरीबन
ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਇਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨੇ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਡ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਇਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸੱਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 10 ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸ ਉਲਟ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਲੱਤ ਇੱਕ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਉਣੇ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੁਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਤਾਰ। ਇਹ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭੋਜਨ ਖਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਏ। ਆਹ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਪੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ
ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਫੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਏਸੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਧੂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖੀ, ਜਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਵਾਧੂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 500-600 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੰਦਾ ਸਵੈਂ ਕਰੇ। ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਇੱਕ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਰਾਜੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਕੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਦੀਏ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ
ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵੀ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਬਦਲੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਬਦਲੇ। ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਦੇਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਢਾਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬਲੀਆ ਬਣਾਈ ਖੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਲੀਆ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹੋ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਅਜਬ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਬਿਪਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਪੁਰ ਰਾਤ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੋ ਕਮਲਾ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਵ ਸਚਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਬਲਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ। ਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ। ਜੋਤ ਮੈਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
सारे जीवां विच तेरा ही प्रकाश है। तू सब थां एक रस व्यापक होके, हे परमात्मा जी तू सदा स्थिर रहण वाला है। परमात्मा ने रहना है, बंदिया इत्थे नहीं रहना, इत्थे नहीं तेरा थां टिकाणा, इत्थे एक रहना रब दा नाम बंदिया, बाकी तो सब कुछ चले जाना है। पर जे तू अपने शरीर दे नाल आ सुरत बुद्धि दे नाल जिहो जे काम कर गया, वो दुनिया नूं याद रहणगे, बस वो दुनिया नूं याद रहणगे, बाकी सारा कुछ तेरा सिस्टम खराब ही है। जे तू रब दा नाम जप लिया, रब दी उस्तत कर ली, वो तेरे नाल जानी है। जिहो जे तू दुनिया ते काम कर ले, वो दुनिया नूं याद रहने ने, भावें चंगे कर ला ते भावें माड़े कर ला, भावें मेहनत कर ला ते भावें दुनिया नाल बेईमानी कर ला, ये रब तेरे नाल। इस दुनिया के उत्ते आपां जदों गुरमुख प्यारो गुस्ताखी माफ़ करना, कई बंदियां नूं बड़ा बुरा लगता है जदों किसी ने किसी दे नगर दे विच कोई रिश्ता करना, बंदा दूरों आया होवे ना, बंदा दूरों आया होवे अपनी लड़की का रिश्ता करना, अपने पिंड च ही आ जाए कोई, वो किनू पुछदा है, इलाके के आंढी गवांढियां नूं भी फलाना बंदा किस तरह का है, वो काहदे वास्ते पुछदा है, क्योंकि उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा दे के जाना हुंदा है, अपनी धी नूं इस घर दे विच वसाउणा हुंदा है। वो आसे पासे दे लोकां नूं पुछदा है ना, पुछदा है ना, ते कईयां दी तां पुछण दी लोड़ ही नहीं पैंदी, चर्चा ही इन्नी हुंदी है, उन्हां दी ते दुनिया दे विच चर्चा ही इन्नी हुंदी, उन्हां नूं पुछण दी लोड़ ही नहीं पैंदी भी आह किस तरह का काम है, सिस्टम किदां दा। ते गुरमुख प्यारिओ, परमात्मा दी बाणी ने सानू ये समझाउणा कीता है कि हर थां ते परमात्मा वसदा है। जिहो जे बंदा कर्म करदा है, ओहो जिहा कर्म दुनिया नूं पता लगदा है। आपां तां कई बार कहने ना, कई बार गुस्ताखी माफ़ करना, सानू अपने घरे नहीं पता हुंदा भी साडे घरे की काम चल रहा है, साडे काम दा सिस्टम कितना चल रहा है। आंढियां गवांढियां नूं ते इलाके दी दुनिया नूं पता हुंदा है भी आ ये काम करदा, बई ये चंगे करदा कि माड़े करदा, दुनिया नूं पता लग जांदा है, बंदे नूं नहीं पता लगदा, घर वालियां नूं परिवार वालियां नूं नहीं पता लगदा भी ये किस तरह के काम करदा है, पर दुनिया नूं पता लग जांदा है, वो पहला पता लग जांदा है। दुनिया दीयां गल्लां वो फिर घर विच आउंदियां ने भी फलाने तूं इस तरह कीता, वो कहंदा नहीं मैं तां नहीं कीता, ते वो घर दे कहंदे ने असीं तां फलाने तो सुणिआ, असीं ते फलाने तो सुणिआ, क्योंकि वो दुनिया च विचर के कर्म कीते ने। जिहो जे असीं माड़े चंगे जिहो जे भी असीं काम करते हैं, दुनिया नूं पहला पता लगदा है, घर वालियां नूं बाद च पता लगदा है। ते गुरु परमात्मा परमेश्वर की कृपा सानू समझाउणा कीता है कि परमात्मा जी सब दे विच तू मौजूद है, तेरी मौजूदगी दे विच ही सारा कुछ हो रहा है। जात मैं जोत, जोत मैं जाता, अकल कला भरपूर रहा, तू सारियां दे विच भरपूर है, तू सारियां दे विच जड़िया होया है। अगे अगली पंक्ति विच, तू सच्चा सच्चा साहब सिफत सवालियों, जिन कीती सो पार पया। तू सच्चा साहब सिफत सवालियों, गुरु साहब जी कहते ने कि हे परमात्मा जी तू सदा थ रहन वाला सच है, हकीकत है, तेरियां सोहणियां वडियाइयां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते सिफत सवालियों, तेरी सोहनी वड जो कारी परमात्मा रहा तो उन्दियां वडियाइयां करांगे आपां, जो कर रहा परमात्मा कर रहा है उहदे उसे दे कर कीता हो रहा है, तो असीं परमात्मा दीयां वडियाइयां करांगे, होर किहदियां करांगे। कि जे परमात्मा दे कोई बराबर दा होवे ते असीं कहिए भी परमात्मा तो छड्ड के, असीं तां वैसे बनाए हुए ने, परमात्मा तो कई तां बंदे गांह नंगे होए ने। आ पिछे जे वीडियो एक देखी, वो बंदा पता की कह रहा भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैनू, उहदे ते भी हुण सिस्टम होने वाला ही है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते, वो ये नहीं कहता भी मैं हाँ गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वो कहता गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे को आउंदा है, आ नेट मेरा चलाउंदा है, व्हाट्सएप मेरा चलाउंदा है, आ 4 साहिबजादे भी उसे दे ने। वाह भी वाह, तो उनका भी हुण घाण होने वाला ही है। वो गुरु गोबिंद सिंह का बराबरी उन्हें कीती सी ना, जिहड़ा हुण सलाखां दे अंदर बैठा है, की हाल होया उनका। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बराबरी कीती सी भी आ मैं तां तू तां 5 ही तैयार कर गया सी, मैं 6 तैयार कर दिते।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਾਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਢਾਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪੋ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ 1008 108 ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਆਖ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖਣੀ ਜਾਪਾਨ ਸੀ ਦੇਸ਼, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਣੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤੂਫਾਨ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਟੱਬ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਇੰਸ,
मेरे को इन्ना दिमाग, मैं आ कुछ कर दिता। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਸਰਸ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਖੁੰਡੀ, ਡੋਰੀ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਡੋਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟੇ ਮੂੰਹ, ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਜਨਮ ਜਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਤਰਨਤਾਰਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਨਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਨ ਗਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਨ ਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 32 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, 32 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ, 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਾਨਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖੜ ਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ। ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਤੁਦੇ ਆਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦਿਵਸ ਚੜ੍ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਚੋਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਟੇ, ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਖੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
हर दिन हर ध्याईए, ऊठ बैठ हर ध्याईए, अन दिन सो किरत करिए। बाबा नानक कहंदा अन दिन सो किरत, जिहड़ी परमात्मा नूं चंगी लगे, जिहड़ी परमात्मा नूं चंगी लगे वो किरत कर। अपने हत्थीं कमा, अपने हत्थीं खा। जे रब ने कोई सिस्टम बना दिता, तेरे कोल पैसा वाधू है, उस पैसे दे नाल भी इस तरह का सिस्टम बना जिहड़ा कि दुनिया का भला हो जाए, लुट खेड़ ना चले, दुनिया का भला होवे। इन्हां बूबड़ियां नूं गड्डियां दे दे के साडा की बनना है? कुछ भी नहीं बनना। असीं तंग होना, दुखी, उन्हें नालों ज़्यादा लुटना है। पहलां तो बाबा किते साइकिल ते जांदा सी, मोटरसाइकिल ते जांदा सी दुनिया लुटण, एक दो चौं घरां 'च ही जांदा सी। अज देती सी गड्डी ते नाल लफंडर महकमा भी नाल तैयार हो जाता है। 15-15 20 भाई होंदे ने। जिन्हों मेरे वर्गे नूं घरे कोई काम नहीं, पहली गल काम करदा ही नहीं, तो उन्होंने घरदियां ने कित्थे पुछना है? वो कहंदा चल भी डेरे चलीए, राम नाले तां वाधू। ये दसदे ने ना, कई अपने नगर तो भी जाते हैं तो कहते दसदे ने वाधू घ्यो, वाधू फ्रूट, क्यों कहती रियासत है, वाधू कुछ आउंदा है, खाओ पीओ नंद लो ते बाबे दे गुण गाओ। बस आही है। बाबा नानक ये नहीं कहता, बाबा नानक किसी नूं वेलण नहीं बनाउंदा। बाबा नानक ने सब तो पहला क्या बंदिया किरत कर, सब तो पहला किरत कर, नाम जप वंड के छक। असी सिद्धांतां तो परे तुरे फिरदे हैं, असी किवें फिर आनंदमई जीवन जीवांगे? आनंद तो उदों ही आना है जदों भाई तू आनंदमई वाले कर्म करेंगा, आनंदमई वाले जीवन नूं जीवेंगा। ये सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते कृपा कर गए ने कि परमात्मा ही जो कुछ कर रहा है उन्हें ही करना है। पर बंदिया तू अरदास बेनती करया कर परमात्मा दे अगे कि सच्चे पातशाह तेरी बाणी पढ़ के सुन के साडा जीवन सोहना बन जाए, सानू सिस्टम सोहना बन जाए, साडे ते कृपा हो जाए मालक दी। सतगुर सच्चे पातशाह साडे ते कृपा कर देन, साडे अंदर भी चाह पैदा होवे, असीं गुरबाणी पढ़िया करिए, सुनिया करिए, साडा जीवन गुरबाणी दे मुताबिक चले। ये गुरु परमात्मा परमेश्वर अगे अरदास बेनती असीं स्वयं करया करिए। सतगुर सच्चे पातशाह दी मेहर कृपा सदका गुरमुख प्यारो गुरबाणी दीयां विचारां होईयां। गुरबाणी दीयां विचारां करदिआं दास कोलों एक नहीं अनेक प्रकार दीयां त्रुटियां रह जाया करदियां, क्योंकि गुरु ज्ञान दे बच्चे हाँ। सतगुर सच्चे पातशाह ते गुरु दी संगत माफ जोग है, माफ़ कर देना। अगां तो बाणी पढ़न सुन सेवा सिमरते गुरबाणी दीयां विचारां करन दी सतगुर सच्चे पातशाह आप ही समत बख्शण। सरबत दा भला करन, सब नूं नाम धन देण, सब नूं वड़ाइयां बख्शण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।